આગામી 15મી ઓગસ્ટને લઈ સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં તિરંગાના ઉત્પાદન અને સપ્લાયને લઈને ચહેલ પહેલ વધી છે। દેશના સૌથી મોટા ટેક્સટાઇલ હબ તરીકે ઓળખાતા સુરતમાં સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીને ધ્યાનમાં રાખી તિરંગાના ઉત્પાદનનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે। શહેરના મેન્યુફેક્ચર્સને સ્થાનિક બજાર ઉપરાંત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી પણ સતત ઓર્ડર મળી રહ્યા છે। ખાસ કરીને ગુજરાત સરકાર અને દિલ્હી સરકાર તરફથી પણ તિરંગાના નોંધપાત્ર ઓર્ડર મળતા ઉત્પાદન એકમોમાં વ્યસ્તતા જોવા મળી છે। અત્યાર સુધી સુરતના ઉત્પાદકોને 3 કરોડથી વધુના તિરંગાના ઓર્ડર મળી ચૂક્યા છે અને આગામી દિવસોમાં તેમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે। સુરતમાં તૈયાર થતા તિરંગા દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં મોકલવામાં આવશે, જેના કારણે સ્થાનિક ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગને પણ સારો વેપાર મળી રહ્યો છે। ઓર્ડરના ટ્રેન્ડ પર નજર કરીએ તો અંદાજે 90 થી 95% માંગ 2 ચોક્કસ સાઇઝમાં કેન્દ્રિત છે। તેમાં સૌથી વધુ આશરે 80% ઓર્ડર 20 બાય 30 ઇંચના તિરંગાના મળી રહ્યા છે, જ્યારે બીજા ક્રમે 6 બાય 9 ઇંચની નાની સાઇઝની માંગ પણ વધારે છે। તેની સરખામણીએ મોટી સાઇઝના તિરંગાના ઓર્ડર ખૂબ જ મર્યાદિત પ્રમાણમાં મળી રહ્યા છે। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता, मेरी कंपनी का नाम प्रवीण ओवरसीज सूरत गुजरात में है। मैम 15 अगस्त एक तो हम भारतीयों का एक ऐसा दिवस है, ऐसा दिन है जिसको हर भारतीय को नमन करना होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर आदमी को हर घर, उनका जो एक नारा है हर घर तिरंगा, वो हर आदमी को अपने तिरंगे से प्रेम कराना चाह रहे हैं। और उसके चलते अब समझिए कि हमारे देश में 28 स्टेट हैं, हर स्टेट में तिरंगे की डिमांड है। और इस बार जैसे कलकत्ता है हमारा, कलकत्ता से इतनी डिमांड है मैम कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं और लगे हुए हैं पूरा कि इस काम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत डिस्पैच भी कर रहे हैं। डे टू डे हर स्टेट में हर तालुका तक माल जा रहा है। मैम अभी जैसे हमारे सूरत गुजरात में इतना बाढ़ था कि लोगों के घर घर में पानी घुस गया। ऐसे ही आपने देखा हमारे यहाँ कितनी गरीब महिलाएं काम कर रही हैं जो इस पानी में उनका घर पूरा तबाह हो गया था। उन सबको रोजगार मिल रहा है। एक तो ये जो हर घर तिरंगा के उसमें कोई सिलाई कर रहा है, कोई उसको पैकिंग कर रहा है, सब गरीब लोगों को इस हर घर तिरंगा के उससे सबको रोजगार की प्राप्ति हो रही है। एक तो रोजगार मिल रहा है। आज इस जो जिस तरीके की मार्केट की कंडीशन है, वर्किंग है, गरीबों को काम कैसे मिले, तो ये कि बहुत अच्छा व्यापार मिल रहा है इससे। और आपने जैसे पूछा कितने करोड़ का बिजनेस है, तो ये तो मैम इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो 15 अगस्त है इस बार बहुत अच्छा बिजनेस प्राप्त होगा। हर इंडिया में हर आदमी जो इस झंडे से, बहुत सारे लोग सूरत में बना रहे हैं। हमारे यहाँ पे लगभग जिस तरीके से 300 करोड़ की बात हो रही है, 300 करोड़ का व्यापार झंडे से, मैं कह रहा हूँ मैम बहुत ज्यादा इसकी फिगर होगी। अगर एक्चुअल में देखें, हमारी इंडिया में 28 स्टेट है, हर स्टेट से डिमांड है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस बार एक चीज और स्पेशल है। इस बार जो मैंने देखा लास्ट ईयर के सामने, इस बार लोग क्वालिटी फ्लैग मांग रहे हैं कि कपड़े की क्वालिटी, हमारा झंडा अच्छी क्वालिटी का हो। ऐसा नहीं है कि पानी में गीला हो गया, कलर निकल गए। यानी कि उनका कहना है कि साइज वाइज, क्वालिटी वाइज सब कुछ अच्छा झंडा हो, ये हमारी शान है। इस झंडे के अंदर किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए। मैम हमारे पास अभी जैसे इसमें साइज है 20 इंच बाय 30 इंच का, वो वाला झंडा सबसे ज्यादा जा रहा है। और एक छोटा झंडा बनता है 5 इंच बाय 8 इंच का, वो भी है। और मैक्सिमम 20-30 का जो साइज है वो चल रहा है। સુરતના મેન્યુફેક્ચર પ્રવીણ ગુપ્તા જણાવે છે કે આ વર્ષે ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ક્ષમતા કરતાં અનેક ગણા વધુ ઓર્ડર મળ્યા હોવાથી કેટલાક ગ્રાહકોને ના પાડવાની ફરજ પડી રહી છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં સરકાર બદલાયા બાદ પહેલીવાર કોલકાતાથી અંદાજે 16 લાખ તિરંગાનો ઓર્ડર મળ્યો છે। જો કે ઉત્પાદન ક્ષમતા મર્યાદિત હોવાથી સમગ્ર માંગ સંતોષવી મુશ્કેલ બની છે। આ ઉપરાંત છત્તીસગઢમાંથી 1 કરોડ તિરંગાની માંગ સામે પણ સંપૂર્ણ સપ્લાય થઈ શકતો નથી। વધતા ઓર્ડરને પહોંચી વળવા માટે મથુરા અને બાલોતરાથી પણ તિરંગા મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે। આંધ્રપ્રદેશ, હૈદરાબાદ, દિલ્હી, ઉત્તરાખંડ અને ગુજરાતમાંથી પણ મોટા પ્રમાણમાં ઓર્ડર મળ્યા છે। મારું નામ પટેલ વિજલ છે। હું દિંડોલી વિસ્તારમાંથી આવું છું અને અહીંયા અમે પાંડેસ જે દેશીમાં અમારા પ્રવીણ ઓવરસીઝ કરીને કંપની છે, ત્યાં અમે અત્યારે કામ કરીએ છીએ। ત્યાં અત્યારે લાખો ફ્લેગ બને છે 15મી ઓગસ્ટના લીધે।
તો ત્યાંથી અમારું જે આ વરસાદમાં અત્યારે ઘણું બધું બધાને નુકસાન થયું છે, તો અમે અહીંયા આવીને મતલબ કે અમે કામ કરીને અમારું નુકસાન થોડું ઓછું કરીએ છીએ. મારા જેવી ઘણી મહિલાઓ અહીંયા કામ કરી રહી છે, જેને અહીંયા આવીને મદદ મળી રહેલી છે. આ અંગે ફોસ્ટાના ડિરેક્ટર અરવિંદ લાઠિયા જણાવે છે કે સ્વતંત્રતા દિવસને પગલે આ વર્ષે સુરતને અંદાજે 3 કરોડ તિરંગાના ઓર્ડર મળ્યા છે, જેના કારણે આશરે 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વેપાર થવાની શક્યતા છે. સુરતમાં 25 થી 30% એવા મુખ્ય ઉત્પાદકો કાર્યરત છે, જેઓ માત્ર રાષ્ટ્રધ્વજના ઉત્પાદન માટે વિશેષતા ધરાવે છે. દેશભરના સરકારી વિભાગો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને હોલસેલ બજાર તરફથી મળતા મોટાભાગના ઓર્ડર આ ઉત્પાદકો પાસે જ પહોંચે છે. વધતી માંગને પહોંચી વળવા માટે હાલ તેમની ઉત્પાદન એકમોમાં દિવસ રાત કામગીરી કરી રહ્યા છે. મારું નામ સુશીલા છે. અમે ગણેશનગર મૂર્તિયાવાદમાં રહીએ છીએ. તો અમે ગળા સુધી અમારે અહીંયા કમર એટલું પાણી હતું અને અમે અહીંયા કામ કરીએ છીએ. તો અમે મારા જેવા એવા ઘણા બધા મહિલાઓ છે કે અમને રોજગાર મળે છે અહીંયા અને તિરંગી ઝંડા બને છે. તો અમે એવા ઘણા બધા મહિલાઓ અમે અહીંયા કામ કરીએ છીએ. આ ઉત્પાદન માટે કામ કરતી મહિલાઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક બજારમાં જ અમને કામ મળ્યું છે. હાલમાં જ્યારે ખાડીપુર આવ્યું તેથી ઘરની ઘરવખરી અને માલ સામાન પલળી ગયો છે. આર્થિક રીતે ખૂબ મોટી હાલાકી છે, પરંતુ અહીં કામ મળતા અમને આર્થિક રીતે હવે સક્ષમ બનીશું. અમે પગભર બનવા માટે આ કામ કરી રહ્યા છીએ. મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનવાના આ ઉમદા હેતુથી કામગીરી પણ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ધરતી પટેલ, S24 ન્યૂઝ, સુરત.